हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एसएम स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं तुम्हारे आलोचना कराई दिम तुम्हारे क्लास 6 उम्मेद जी तुम्हारे किताब आसिल अखमिया है नतुन किताब है एखन तुम्हारे तारे तुम्हारे पाठ 13 साप और भेकली रोजा। ठीक है, ये जी तुम्हारे चैप्टार है चैप्टार मैं तुम्हारे आज भालदरे आलोचना कर दिम। ठीक है, ये चैप्टार भितर जीवर भितरीय क्वेश्चन है ये आलोचना कर दिम और पाठभित्तिक जीवर क्वेश्चन है तुम्हारे प्रत्येक पाठते दुटाक एमसीकिউ क्वेश्चन থাকে मैं সেই एमसीकिউ क्वेश्चन दुटा आलोचना कर दिम और लगते जीवर तुम्हारे पाठभित्तिक क्वेश्चन আছে मिलामिली दिए আছে शब्दर अर्थ আছে बहुत धৰণৰ क्वेश्चन আছে এই সকলোবোৰ মই তোমালোকক আলোচনা কৰাই দিম। ঠিক আছে, তো তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিওটো এটি লাইক কৰি দিয়া। ঠিক আছে, আৰু কমেন্ট কৰি জনাব যে ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল। আৰু এটা তোমালোকক কথা ক'ব খুজিছো, তোমালোকে যদি এইখন কিতাপৰে আগৰ যিবোৰ চেপ্টাৰ আছে মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো ইয়াতে দিয়া আছে जीवर चैप्टार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोर चैनल साधारणतः 12খন चैप्टार आमार हो गल। इतना दिए जे मानुहर बाबे এই जो चैप्टार আছে मानुहे मानुहर बाबे এই পর্যন্ত মই आलोचना हो गल। ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे चैप्टार नम्बर 13 जी आसिल साप और भेकली रोजा এইখন मैं तुम्हारे आलोचना कर दिम। এইখন तुम्हारे साधारणतः जनजातीय साधु है। तो तुम्हारे जो এই जीवर चैप्टार আছে এইবাৰ सल्यूशन लगे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दी दिम तुम्हारे तार पर चाई लबा। ठीक है, तो आहक आमी आज प्रथमे एमसीकिউ क्वेश्चन दुटा आलोचना करा। ठीक है, तुम्हारे पेज नम्बर बाहर कर ला मैं तुम्हारे पेज नम्बर कै दी पेज नम्बर तुम्हारे 123 बाहर कर ला यू आम चैप्टार इनफ्रंट साइड है यू और तुम्हारे एमसीकिউ 125 बाहर कर ला। ठीक है, इतना देखने पासे जे पाठभित्तिक तलत क्वेश्चन दी आम इतना तुम्हारे प्रथम कैसे तलत दिया प्रश्नসমূहर शुद्ध उत्तर बाছি उलियाई सठिक बृत्तটো पूर करा। ठीक है, प्रथम क्वेश्चन आमाक कि दिছে এইটো आमार प्रथम क्वेश्चन जे फेटी सापडाल कत हुई आसिल। तुम्हारे एटा कथा कैसे मैं तुम्हारे এই चैप्टारটো जी আছে সেইবোৰ সাংশখিনি তোমালোকে ভালদৰে প্ৰথমে ৰিডিং মাৰি দিবা। ঠিক আছে, তেতিয়াহলেহে তোমালোকে সৰু সৰু কোশ্চেনৰ উত্তৰবোৰ দিব পাৰিবা। ঠিক আছে, প্ৰথমত আমাক কি কৈছে কোশ্চেন যে फेटी सापडाल कत हुई आसिल। मोस्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन आमाक ऑप्शन नम्बर क दिছে যে পুখুৰীত, ऑप्शन नम्बर ख दिছে পাহাৰৰ হিপাৰত और ऑप्शन नम्बर ग दिছে গছত और ऑप्शन नम्बर घ दिছে हिलर खोराङत। ठीक है, तो इते आमार शुद्ध उत्तर दिছে ऑप्शन नम्बर घ हिलर खोराङत। एटु হৈছে आमार शुद्ध उत्तर। तो आमी ऑप्शन नम्बर घ जिटु बृत्त আছিল एटु आमी सम्पूर्ण কৰি দিম, এই বৃত্তটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰি দিম। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমাক খ নম্বৰ क्वेश्चन দিছে অৰ্থাৎ দ্বিতীয়টো क्वेश्चन আমাক দিছে ইয়াতে যে এইটো আমাৰ क्वेश्चन যে भेकली रजाई फेटी सापक पुखुरीलै किय লৈ গৈছিল। मोस्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन। तो इते आमार 4टा ऑप्शन दिया আছে যে पुखुरीर भेकली खाबले और एफाले दिया আছে যে समस्या समाधान কৰিবলৈ। ख नम्बर दिया আছে नीति नियम बांधि दिবলৈ और घ नम्बर दिया আছে मिला प्रीतिरे बास কৰিবলৈ। तो ইয়াত आमार शुद्ध उत्तर হৈছে ऑप्शन नम्बर ग। এইটো হৈছে आमार शुद्ध उत्तर समस्या समाधान কৰিবলৈ। तो आमी ऑप्शन नम्बर ग जो बृत्त আছে এটো আমি সম্পূর্ণ করে দিম। ঠিক আছে, আমার 2 মার্কস ইয়াতে হৈ গল। এতিয়া আমি পাঠভিত্তিক কোশ্চেন पर आलोचना কৰিম। তোমালোকে কিতাপখন বাহিৰ কৰি লোৱা পেজ নম্বৰ 126। ঠিক আছে, ইয়াতে আমাক 2 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে। কি কোশ্চেন ইয়াতে দিছে এটো আমাৰ 2 নম্বৰ কোশ্চেন যে তুমি ওপৰৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কিয় শুদ্ধ বুলি বাছি ললা তোমাৰ সহপাঠীৰ লগত আলোচনা কৰি কোৱা। এই যেটো কোশ্চেন আছে ইয়াৰ উত্তৰ মই অলপমান পিছত দিম। তোমালোকে 3 নম্বৰ কোশ্চেনটো দেখা। 3 নম্বৰ যেটো তোমালোকৰ মিলামিলি আছে এটো তোমালোকে অলপমান চোৱা। মই প্ৰথমে এটো কৰি দিম, তাৰ পিছত তোমালোকৰ এই কোশ্চেনৰ উত্তৰটো দি দিম। ঠিক আছে, ইয়াতে আমাক কৈছে যে তলত দিয়া শব্দবোৰ অৰ্থৰ সৈতে মিলোৱা। মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন। ইয়াত আমাৰ শব্দ দিছে, ইয়াত আমাৰ অৰ্থ দিছে। প্ৰথমত আমাক উল্লাস দিছে। তো উল্লাস কি হ'ব আমাৰ আনন্দ উল্লাস হ'ব। এইটো তোমালোকে কিতাপখন বাহিৰ কৰি দাগ দি লোৱা হৈ গল। তাৰ পিছত আমাক কি কৈছে মতানৈক্য। এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ মতৰ পাৰ্থক্য এইটো। ঠিক আছে, হৈ গল। তার পিছত আমাক দিছে কি গোমা। এইটো হ'ব আমাৰ গোমঠা বা বিবর্ণ। ঠিক আছে, এইটো। তার পিছত আমাক দিছে যুঁজাৰু। এইটো হ'ব আমাৰ যি যুঁজ কৰে। এইটো হ'ব আমাৰ যি যুঁজ কৰে। ঠিক আছে, তার পিছত আমাক ভঙ্গ দিছে। এইটো নিশ্চয়কৈ এইটো হ'ব ভগা। তো আমাৰ মিলামিলি হৈ গল, শব্দৰ অৰ্থ হৈ গল। এতিয়া মই তোমালোকক এই 2 নম্বৰৰ যেটো প্ৰশ্ন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ মই তোমালোকক আলোচনা কৰি দিম আৰু ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ যিবোৰ কোশ্চেন আছে এই কোশ্চেনৰ উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰাই দিম আৰু ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ কিতাপত যিবোৰ কোশ্চেন আছে এই কোশ্চেনৰ সকলোবোৰ উত্তৰ মই এই ভিডিওত আলোচনা কৰি দিম। ঠিক আছে, তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি দিয়া আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া। ঠিক আছে।
আমার 3 নম্বৰ কোশ্চেনটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই তোমালোকক 2 নম্বৰ কোশ্চেনটো আলোচনা কৰি দিম। 2 নম্বৰ কোশ্চেনত কৈছে যে তুমি ওপৰত দ্বিতীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কিয় শুদ্ধ বুলি বাছি ল'লা। তো উত্তৰ দি আছে ইয়াতে যে ভেকুলী ৰজাই ফেটিচাপক পুখুৰীলৈ লৈ গৈছিল কাৰণ তেওঁৰ ৰাজ্যৰ ভেকুলীবোৰে তেওঁৰ কথা নুশুনিলে আৰু সিহঁতে ৰজাক সিংহাসনৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ চিন্তা কৰিছিল। সেই সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি তেওঁ ফেটিচাপক লগত লৈ গৈছিল। ঠিক আছে, সেয়েহে গ নম্বৰ উত্তৰটো ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ হৈছে যে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ উত্তৰটো শুদ্ধ আছিল। তাৰপিছত আমাক 3 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে, এইটো আমাৰ আলোচনা হৈ গৈছে। আমি পোনে 4 নম্বৰ কোশ্চেনলৈ যাম। আমি 4 নম্বৰত কৈছে যে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা। ক নম্বৰ কোশ্চেন কৈছে আমাক যে ভেকুলী ৰজা ক'ত বাস কৰিছিল। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেন। উত্তৰ দিয়া আছে যে ভেকুলী ৰজা এটি পুখুৰীত বাস কৰিছিল। তাৰপিছত আমাক খ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে ইয়াতে যে ভেকুলী ৰজাই কেনেকৈ ৰাজ্যৰ ভেকুলীবোৰক দায়িত্ব পালনৰ বাবে আগ্ৰহী কৰি তুলিছিল। ইয়াৰ আমাৰ উত্তৰ দি আছে যে ভেকুলী ৰজাই গাঁওবুঢ়া টেকেলা আদি পদ দি ভেকুলীবোৰক দায়িত্ব পালনত আগ্ৰহী কৰি তুলিছিল। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমাক গ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে ফেটিচাপডালৰ কিয় খং উঠিছিল। তো উত্তৰ দি আছে যে ফেটিচাপডালৰ খং উঠিছিল কাৰণ ভেকুলী ৰজাই শিলৰ ওপৰত জঁপিয়াই গৈ সাপে শুই থকা ঠাইত শান্তি ভংগ কৰিছিল। ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমালোকক ঘ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে ভেকুলী ৰজাৰ মিতিৰৰ ঘৰ ক'ত আছিল। ইয়াত আমাৰ উত্তৰ দি আছে যে ভেকুলী ৰজাৰ মিতিৰৰ ঘৰ পাহাৰখন পাৰ হ'লেই আছিল। ঠিক আছে, বা পাহাৰ পাৰ হৈয়ে আছিল। তাৰপিছত আমাক নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে ফেটিচাপডালক ভেকুলী ৰজাই ক'লৈ লৈ গৈছিল। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেন। এইটো আমি সকলোৱে জানো যে ভেকুলী ৰজাই ফেটিচাপডালক পুখুৰীলৈ লৈ গৈছিল। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমাক 6 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে সাপে ভেকুলী ৰজাক কি চৰ্ত বান্ধি দিছিল। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেন। এইটো আহিব পাৰে তোমাৰ এক্সামত এইটো আহিব পাৰে। উত্তৰ দি আছে যে সাপে চৰ্ত বান্ধি দিছিল যে তেওঁ প্ৰতিদিনে খাবলৈ এটা ভেকুলী পাব লাগিব। ঠিক আছে, তো আমাৰ 1 মাৰ্কত যিবোৰ কোশ্চেন আছিল এইবোৰ আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ 2 মাৰ্কত যিবোৰ কোশ্চেন আছে এইবোৰ আমি আলোচনা কৰিম। তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। 5 নম্বৰ কোশ্চেন দি আছে যে আমাক ইয়াতে তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আলোচনা কৰি কোৱা আৰু লিখা। তো প্ৰথমত আমাক কি কৈছে ক নম্বৰ কোশ্চেন যে ভেকুলী ৰজা আৰু প্ৰজাৰ মাজত কিয় মতানৈক্য হৈছিল। মতানৈক্য মানে কি? মতৰ পাৰ্থক্য। ঠিক আছে, ইয়াত আমাৰ উত্তৰ দি আছে যে ভেকুলী ৰজাই নিজে প্ৰথমে গীত গাই নাচিব বুলি নিৰ্দেশ দিলে, কিন্তু বসন্ত আহিলত ভেকুলীবোৰে ৰজাৰ কথা নুশুনি গীত গাই নাচিলে, যাৰ ফলত মতানৈক্য হ'ল। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমাক খ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে ভেকুলী ৰজাই কিছু নীতি নিয়ম বান্ধি থৈ যোৱাৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিলে। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেন। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভেকুলী ৰজাই ভাবিছিল যে মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ সন্তানেই ৰজা হ'ব, সেয়েহে আগতকৈ নিয়মবোৰ স্থায়ীভাৱে বান্ধি থৈ যাব লাগে বুলি ভাবিছিল। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমাক গ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে ভেকুলী ৰজা কিয় বিপাঙত পৰিছিল। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেন। এইটো আহিব তোমালোকৰ। সাপে সকলো ভেকুলী খাই পেলালে আৰু শেষত ভেকুলী ৰজাক খাবলৈ ওলাল, যাৰ বাবে ৰজা বিপাঙত পৰিল। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমাক 6 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে কোনে কাক আৰু কিয় কৈছিল লিখা। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেন। প্ৰথমত আমাক কৈছে যে ক নম্বৰ কোশ্চেন যে বিহু আহিলে প্ৰথমে ময়েই গীত গাম আৰু নাচিম, কোনে কৈছিল আৰু কাক কৈছিল। উত্তৰ দি আছে যে ভেকুলী ৰজাই সভাত সকলো প্ৰজাক কৈছিল যাতে তেওঁ আগতে গীত গাই নাচে আৰু বাকীসকলে পিছত। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমাক খ নম্বৰ কোশ্চেন কৈছে যে কি কৈছে খ নম্বৰ কোশ্চেন যে এয়া ঋতু বা উৎসৱৰহে গীত, তেওঁলোকে গাইছে গাওক, আমিও জানো উৎসৱৰ আনন্দ অনুভৱ কৰা নাই। ইয়াৰ উত্তৰ দি আছে যে ডা ডাঙৰীয়াসকলে এই কথা ভেকুলী ৰজাক কৈছিল যাতে তেওঁ প্ৰজাক ক্ষমা কৰে। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমাক গ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে মোৰ সমান শক্তিশালী কাকো তুমি বিচাৰি নোপোৱা। ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকক দি আছে যে ইয়াত তোমালোকক কৈছে যে কোনে কাক কিয় কৈছিল। কি কৈছে কোশ্চেনটো? গ নম্বৰ কোশ্চেন কি কৈছে আমাক যে মোৰ সমান শক্তিশালী কাকো তুমি বিচাৰি নোপোৱা, কোনে কাক কিয় কৈছিল এই বাক্যশাৰীটো। ইয়াৰ উত্তৰ দি আছে যে ফেটিসাপে এই কথা ভেকুলী ৰজাক কৈছিল যাতে তেওঁক মিতিৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমাক ঘ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে মই নাজানো তুমিহে মোক মাতি আনিছিলা, এই বাক্যটো কোনে কাক কৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰ দিয়া হৈছে যে ফেটিসাপে এই কথা ভেকুলী ৰজাক কৈছিল যেতিয়া ৰজাই ক'লে যে পুখুৰীত আন ভেকুলী নাই। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমাক 7 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে, এইটো আমি পঢ়িম। 7 নম্বৰ কোশ্চেন আমাক দিছে যে আগ পাছ নুশুনি
কাম কৰিলে নিজৰে বিপদ হয় শিক্ষকৰ সহায় লৈ সাধুতৰ আধাৰত কথাষাৰৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা তো মই ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকক দি দিছোঁ তোমালোকে ক্লাছ টিচাৰ কি কৰা সেইটো তোমালোকে মনোযোগ দি শুনি ল'লে হৈ গ'ল ঠিক আছে মই ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকক ইয়াতে ভালদৰে দি দিছোঁ উত্তৰ দি আছে যে সাধুটোৱে এইটো বা এই কথা শিকায় যে কাম কৰাৰ আগত বুজাবুজি পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন আৰু দূৰদৰ্শিতা অতি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ কেতিয়াবা নিজে লোৱা সিদ্ধান্তৰ পৰা নিজে বিপদত পৰে উদাহৰণস্বৰূপে দি আছে আমাৰ এইখন কিতাপত যিটো ঘটনা হৈছিল এইখনে মই তোমালোকক বিৱৰণটো দি দিছোঁ ইয়াতে কৈছে যে উদাহৰণস্বৰূপে ভেকুলী ৰজাই আগপাছ নাভাবি শিলৰ পৰা শিল লৈ জাপ দিছিল যাৰ ফলত সি সাপৰ খঙৰ সন্মুখীন হ'ল ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমাক ভাষা অধ্যয়ন দি আছে তোমালোকে জানো অহা যিটো আছিল কিতাপত পঢ়ি ল'বা 127 পেজ নাম্বাৰ তোমালোকক যিবাৰ কোশ্চেন দি আছে 8 নম্বৰত মই এইবাৰ তোমালোকক জাষ্ট আলোচনা কৰাই দিম কি কৈছে প্ৰথমত তোমালোকক যে অতে প্ৰত্যয়যুক্ত পদ ব্যৱহাৰ কৰি তলত দিয়া বাক্যবোৰ পূৰণ কৰা ঠিক আছে ইয়াতে আমাক প্ৰথম কোশ্চেন কৈছে যে ক নম্বৰ কোশ্চেন যে তলাটো নুখুলিলে বা তলাটো ইয়াতে আমাক প্ৰথম কোশ্চেন কৈছে ক নম্বৰ কোশ্চেন যে তলাটো খুলিবলৈ ডেশ চাবিপাত পৰি গ'ল ইয়াত আমাৰ উত্তৰ হ'ব যে লতে হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক খ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে কিতাপখন ডেশ চাই ল'বা দিওঁতে তো ইয়াতে উত্তৰ হ'ব আমাৰ দিওঁতে ঠিক আছে উত্তৰটো ভালদৰে চাই লোৱা খালি ঠাইত কি হ'ব তোমালোকে চাই লোৱা কামটো ডেশ কিছু সময় লাগিব কামটো কৰোঁতে হ'ব তো কৰোঁতে ৰদ উকাৰ দি আছে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক ঘ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে ভাত ডেশ কথা নাপাতিবা ভাত খাওঁতে কথা নাপাতিবা ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক 9 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে তলত দিয়া শব্দবোৰ ভাঙি লিখা আৰু সেই শব্দবোৰ প্ৰয়োগ কৰি একোটাকৈ বাক্য লিখা মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেন পৰতে দিয়া আছে তো উত্তৰ আমাকে দি আছে পৰতে এইটোক যদি আমি ভাঙি দিওঁ এইটো হ'ব আমাৰ পৰযোগ অতে আৰু বাক্য ৰচনা হ'ব আমাৰ মই কিতাপ পঢ়োঁতে দৰ্জাখন বন্ধ কৰিলোঁ ঠিক আছে আমাক খ নম্বৰ কোশ্চেন কি দিছে বহতে ইয়াৰ উত্তৰ দি আছে বহতে তো ইয়াক আমাৰ ভাঙিলে হ'ব বহযোগ অতে তো ইয়াৰ বাক্য ৰচনা হ'ব যে মই গছৰ তলত বহতে এজাক চৰাই দেখিছিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক গ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে হওঁতে এইটো আমি প্ৰথমে ভাঙিম এইটো হ'ব আমাৰ হযোগ অতে তো ইয়াৰ বাক্য ৰচনা হ'ব আমাৰ যে মায়ে হওঁতে মই চুপচাপ থাকো ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক ঘ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে গাঁৱতে এইটো আমি প্ৰথমে ভাঙিম ইয়াতে হ'ব আমাৰ গাঁও যোগ অতে তো উত্তৰ আমাৰ এইটো হ'ব যে বাক্য ৰচনা এইটো হ'ব যে ৰীতাই গীত গাওঁতে মাতটো খুব সুন্দৰ লাগিছিল ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক 9 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে হাঁহতে এইটো আমি প্ৰথমতে ভাঙিম এইটো হ'ব আমাৰ হাঁহ যোগ অতে হাঁহতে ঠিক আছে তো ইয়াক আমি বাক্য ৰচনা কৰিম হ'ব যে বাক্য ৰচনা কি দি আছে যে মই হাঁহতে বন্ধুৱে কিয় মোক বেয়া পাইছিল মই বুজি নাপালোঁ ঠিক আছে বা বুজি নাপালোঁ ইয়াৰ পিছত আমাক 10 নম্বৰ কোশ্চেন দি আছে যে পাঠটোত থকা সৰ্বনাম পদবোৰ বিচাৰি উলিয়াই লিখা তো আমাৰ সৰ্বনাম পদ কি আছে মই তোমালোকক ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ যে আমি তুমি তেওঁ তেওঁলোক তোমালোক মই নিজে তোক তাতে তেওঁৰ এইবোৰ হৈছে আমাৰ সৰ্বনাম পদ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক 11 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে উপযুক্ত যোজক অব্যয়েৰে খালী ঠাই পূৰ কৰা প্ৰথমত কি কৈছে যে মই গ্ৰন্থমেলালৈ যাম ডেশ সাধুকথাৰ কিতাপ কিনিম এইটো হ'ব আমাৰ ইয়াত হ'ব আমাৰ আৰু মই গ্ৰন্থমেলালৈ যাম আৰু সাধুকথাৰ কিতাপ কিনিম ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক খ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে ইয়াতে যে ডেশ বৰষুণ দিয়ে এইবাৰ খেতি ভাল হ'ব তেন ইয়াত আমাৰ হ'ব যদি বৰষুণ দিয়ে এইবাৰ আমাৰ খেতি ভাল হ'ব ঠিক আছে আমাক ইয়াৰ পিছত গ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে পাহি পুথিভঁৰাললৈ গ'ল ডেশ অৰ্ণৱ নগ'ল তো ইয়াতে আমাৰ উত্তৰ হ'ব বা খালী ঠাইত হ'ব পাহি পুখুৰী ইয়াতে আমাৰ খালী ঠাইত হ'ব পাহি পুথিভঁৰাললৈ গ'ল কিন্তু অৰ্ণৱ নগ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ ঘ নম্বৰ কোশ্চেন দি আছে যে মই খেলিবলৈ যাম ডেশ ঘৰতে বহি কিতাপ পঢ়িম এইটো হ'ব আমাৰ মই খেলিবলৈ যাম নাইবা ঘৰতে বহি কিতাপ পঢ়িম ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমাক 12 নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে সাঁথৰ ভাঙা আহা তো প্ৰথমত কৈছে যে ভেকুলীয়ে কৰে কালৈ ভয় চবাই নাখায় গিলি থয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সাপ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক খ নম্বৰ কোশ্চেন দিছে যে বাঘৰ দৰে জঁপিয়াই কুকুৰৰ দৰে বহে শিলৰ দৰে তল যায় তোলাৰ দৰে ভাই এইটো হৈছে আমাৰ ভেকুলী ঠিক আছে তাৰপিছত গ নম্বৰ কোশ্চেন দি আছে যে পাঠটোত এটা 3 আখৰীয়া শব্দ আছে যাৰ প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় আখৰ মিলি এবিধ পোহনীয়া চৰাই হয় এইটো হৈছে পাৰ ঠিক আছে 2 নম্বৰত আমাক দি আছে যে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় আখৰ মিলি এবিধ ডিঙিত পিন্ধা গহনা হয় বা গহনা হয় এইটো হৈছে আমাৰ হাৰ তাৰপিছত আমাৰ 3 নম্বৰত কৈছে যে তৃতীয় আৰু দ্বিতীয় আখৰ মিলি
এখন ঠাইৰ নাম হয় এইটো হৈছে আমাৰ ৰহা তাৰপিছত আমাক 4 নম্বৰত দিছে যে দ্বিতীয় আৰু প্ৰথম আখৰ মিলি এবিধ মেকুৰীৰ নিচিনা বননীয় জন্তু হয় সেই শব্দটো বিচাৰি উলিয়াই লিখা এইটো হৈছে আমাৰ হাপা ঠিক আছে তো আমাৰ জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ 13 নম্বৰ কোশ্চেন কি কৈছে 13 নম্বৰ কোশ্চেনটো পঢ়ি ল ইয়াতে কৈছে যে হাপে নিতৌ এটাকৈ ভেকলি খোৱাৰ ফলত পুখুৰীটোত এটাও ভেকলি নাইকিয়া হৈছিল আৰু অৱশেষত ভেকলি ৰজাকে খাবলৈ বিচাৰিছিল সাপৰ কথা শুনি ভেকলি ৰজা বিপাঙত পৰি সাগৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় চিন্তা কৰিছিল তেওঁলোকৰ মতে ভেকলি ৰজাই সাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিলে না যদি পাৰিলে ভেকলি ৰজাই বাৰু কি বুদ্ধি কৰিলে ভাবি কোৱা আৰু লিখা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে মোৰ মতে ভেকলি ৰজাই সাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰিলে সাপৰ কথা শুনি ভেকলি ৰজা বিপাঙত পৰিল আৰু সাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে সি উপলব্ধি কৰিলে যে আগপাছ নুশুনি কাম কৰিলে নিজৰ বিপদ হয় 14 নম্বৰ কোশ্চেন আমাক দিছে যে তোমাৰ পৰিয়াল তথা সমাজৰ লোকসকলে পৰিধান কৰা সাজ পোছাকৰ নাম তলত দিয়া তালিকাত লিখা তো উত্তৰ দিয়া আছে মই কেইটামান দিছোঁ তোমালোকক সাজ পোছাকৰ পুৰুষৰ সাজ পোছাক আৰু মহিলাৰ সাজপাৰ ঠিক আছে ধুতি দিছোঁ পুৰুষৰ গামোচা কুৰ্তা পেণ্ট চাৰ্ট লুংগি আদি আৰু মহিলা দিছে যে মেখেলা চাদৰ শাড়ী চুৰিদাৰ আদি ঠিক আছে তাৰপিছত আমাক 15 নম্বৰ কোশ্চেন কি দিছে এইটো আমি চাম মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চেন যে ভেকুলীৰ বিয়া পাতিলে যিদৰে বৰষুণ দিয়ে বুলি লোকে বিশ্বাস আছে বা লোক বিশ্বাস আছে ঠিক তেনেধৰণৰ কি লোক বিশ্বাস তোমাৰ অঞ্চলত প্ৰচলিত আছে অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ লগত আলোচনা কৰি কোৱা এইটো আহিব পাৰে বা না আহিব পাৰে তোমালোকক মই উত্তৰখিনি কৰিছোঁ যে পুখুৰীত মাছ ওপৰে উঠিলে বৰষুণ আহিব বুলি বিশ্বাস কৰে এইটো হয় আমাৰ অঞ্চলত এইটো মানুহে বিশ্বাস কৰে বা আমাৰ সমাজৰ মানুহে এইটো বিশ্বাস কৰে 2 নম্বৰত দিছে যে ডাঙৰ চৰাই ঘৰৰ ওপৰত ঘূৰি ফুৰিলে শুভ চনি বুলি বিশ্বাস কৰা হয় এইটো হয় আৰু 3 নম্বৰত আমাক কৈছে যে কুকুৰে আগতেই ভয় পায় বা কাঁপে তেতিয়া মানুহে ভাবে ভূমিকম্প হ'ব ঠিক আছে তো আমাৰ গোটেইখিনি কোশ্চেন আলোচনা হৈ গ'ল ভিডিঅ' আমাৰ আজিৰ এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা দেই আৰু ভিডিঅ'টোত এটি লাইক কৰি দিবা বাই বাই টেক কেয়াৰ